Look it. In the name itself, definite integrals. That means it will have a the integral definite integral will have a definite value or fixed value. Indefinite integral we have seen. Indefinite integral is nothing but antiderivative of f of x. Integral f of x you are writing capital F of x plus c. Because of that constant of integration, you will get an indefinite value for that one. So for definite integral, there will be a definite value. Look at definite integral is denoted like this. Always I will write di. Di. This is nothing but look at like this. It will be integral a to b integral a to b f of x dx. Just limits will add. In physics, you have seen these limits. A is called lower limit. B is called upper limit. For this integral, A is called lower limit. This is x values only. These are x values only. This means that integral A to B, x varies from A to B. This means f of x dx. That is called definite integral of f of x. Now look at how to evaluate this integral. We will see. Newton's. Newton's Leibniz rule to evaluate a definite integral. Okay, let f of x be let f of x be continuous in closed interval a comma b. This integrand is there. F of x is integrate. Let us say f of x be continuous in closed interval a comma b. Continuous means, you know, in continuity you may have seen the definition. Right hand limit equal to left hand limit equal to function value. In each interval, in this interval, if you take any point, at that point f of x must be continuous. Let us say f of x be continuous in closed a comma b, and let capital F of x be an antiderivative. Antiderivative of f of x. Antiderivative of f of x means integral f of x. This integral we have evaluated now. This integral, that means no limits. So this integral is called antiderivative. Let capital F of x be its integral value. An antiderivative means if you write a constant here, then there will be number of antiderivatives. Without constant, I will take f of x. That is one of the antiderivative. You can take any one antiderivative. That means this integral value,
We will take without constant. That is also one of the antiderivative. While evaluating definite integral, we will take one antiderivative. That means one integral value of f of x. Without constant, we will take, that is also one antiderivative. In that case, constant will be 0. Let us say integral f of x is capital F of x. That is an antiderivative of f of x. Here, f of x must be continuous in a comma b, and f dash x equal to f of x for each x belongs to a comma b. అంటే యాంటీ డెరివేటివ్ ఎలాంటి తీసుకోవాలంటే అది కూడా a to b లో కంటిన్యూస్ ఉండాలి. కంటిన్యూస్ అంటే మన కంటిన్యూస్ అంటే మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఏదైనా వాల్యూ పెడితే ఇది ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకో, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిస్కంటిన్యూస్ అని. అంటే మనం ఇది ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉండాలి. దాని ఇంటెగ్రల్ రాస్తాం. దాని ఇంటెగ్రల్ రాసినప్పుడు అది కూడా కంటిన్యూస్ ఉండాలన్నమాట. అంటే మనం కంటిన్యూస్ అంటే అర్థమైందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అంటే అర్థమైందంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫినిటీ అయితే దాని డిస్కంటిన్యూటీస్ అంటారు. అలాంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి ఇక్కడ. అలానే ఇంటెగ్రల్ రాసేటప్పుడు ఈ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫినిటీ అయితే దాని పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు. అలా లేకుండా క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉండాలి. అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ ఇంటెగ్రల్. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కనుక్కుంటే ఏమి రావాలి? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఏంది? మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. ఫర్ ఈచ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా బి. ఇలా సాటిస్ఫై అయింది అంటేనే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇది. అందుకని ఈ ఈక్వేషన్ రాశారు. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఏంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇలా సాటిస్ఫై అయితే కనుక దెన్ ఇంటెగ్రల్ ఏ టు బి. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఆ కండిషన్స్ పైనవన్నీ సాటిస్ఫై అయితే కనుక ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దీని ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ రాయాలి, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంతకుముందు ఎలా చేసామో దాని ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ రాయండి. అంటే దీని ఇండెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ రాసాం, కాన్స్టెంట్ రాయం. ఏ టు బి, ఏ టు బి ఇవి లిమిట్స్ అన్నమాట. ఫిజిక్స్ లో చేసినట్లే అప్పర్ లిమిట్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఆ వచ్చిన ఇంటెగ్రల్ లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ. ఇది ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూ పెడితే ఒక కాన్స్టెంట్ మైనస్ ఒక కాన్స్టెంట్, దాన్ని డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ అంటారు. అంటే ఇంటెగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది ఒక వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్. జస్ట్ సింపుల్ అమ్మా. మొన్న మనం ఈ లిమిట్స్ లేవు, ఇంటెగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దాకా కనుక్కున్నాం కదా, అది కనుక్కోండి. ఇలా లిమిట్స్ అంటే అర్థమైంది. అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మైనస్ లోయర్ లిమిట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ. Take one simple example. Integral, suppose let us say pi by 6 to pi by 3, pi by 6 to pi by 2 cos x dx divided by sin cube x. ఫస్ట్ మెథడ్, బేసిక్ మెథడ్ ఏంటంటే దీని ఇంటెగ్రల్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. చూడండి ఒకసారి. ఇదంటే cos x by sin cube x అంటే ఇంటెగ్రల్ cot x into cosecant square x dx. ఇది ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం. నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ cot x ఈక్వల్ టు t. మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కొని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అంటే cosecant square x dx is nothing but minus dt. Cot x derivative minus cosecant square x.
అటు వెళ్తుంది. therefore this t into cosecant square x అంటే minus dt. సో therefore minus t square by 2. in కాన్స్టెంట్ రాయం అంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే minus cot square x by 2. This is capital F of x. What I am telling, anti-derivative. One anti-derivative ఎందుకన్నా అంటే కాన్స్టెంట్ జీరో తీసుకున్నా, అందుకని ఇది ఒక యాంటీ డెరివేటివ్. ఇది ప్లస్ సి రాసామనుకో చాలా యాంటీ డెరివేటివ్స్ వస్తాయి. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు యాంటీ డెరివేటివ్. సో కాన్స్టెంట్ లేకుండా జనరల్ గా తీసుకుంటాం. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ రాసేస్తున్నా. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసిన తర్వాత పై బై 6 టు పై బై 2. ఇంక ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ రాసిన తర్వాత పై బై 6 టు పై బై 2. ఇందులో ఫస్ట్ పై బై 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cot పై బై 2 0 మైనస్ ఆఫ్, సో పై బై 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ ఇది √3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3 by 2. సో therefore its value is what 3 by 2. just that's all. బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. ఇది తీసేసుకొని కనుక్కొని ఎక్స్ లో వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది వచ్చిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం. అన్నమాట. ఓకేనా? అట్లా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ అంటే. అంతకుముందు ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఇవాల్యుయేట్ చేసినట్లే ఇక్కడ దాకా ఒకటే, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ రాయాలి ఈ చాప్టర్ లో. ఓకేనా? సో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. కొన్ని బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇందులో కూడా ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ బయట రాయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ యూ కెన్ రైట్ అవుట్ సైడ్. దీని ఇంటిగ్రల్ రాసేసి కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు బయట రాయాలి, a to b. So therefore k into f of b minus f of a. లోపల రాసిన k into f of x అన్న కాన్స్టెంట్ అంటే k into f of b minus k into f of a కదా. అందుకని కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు మనం బయట రాసేసి ఏదైతే ఫంక్షన్ దానికి లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సరిపోయింది. సో ఇట్లా మనకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ లో కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. k1 into f1 of x, k2 into f2 of x. Two functions or more than two functions are there. Write two integrals. k1 f1 of x dx plus or minus k2 integral a to b f2 of x dx. f2 of x dx అలా సెపరేట్ గా రాసుకొని దీని ఇంటిగ్రల్ కనుక్కొని మళ్ళీ లిమిట్స్ అప్లై చేయటం, దీని ఇంటిగ్రల్ కనుక్కొని లిమిట్స్ అప్లై చేయటం. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్స్. సపోజ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చూడు, ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఏ f of x dx equal to 0. ఎందుకంటే f of a మైనస్ f of a వస్తుంది 0, సేమ్ ఉన్నప్పుడు 0. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ a టు b f of x dx ఈక్వల్ టు, ఈ రెండు లిమిట్స్ కనుక ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మైనస్ రాయాలి. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ b టు a. Next basic property is integral a to b f of x dx. If you are interchanging these two limits, write minus outside. Integral b to a f of x dx. Okay, that is one basic property. Next, change of variable. Integral a to b f of x dx.
ఇక్కడ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది కదా, సేమ్ అలానే ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి ఉన్నా ఇది ఒకటే. ఎందుకంటే ఇక్కడ టీ బదులు బి, టీ బదులు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సేమ్ అదే ఎక్స్ కదా, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి ఉంటే ఎక్కడ టీ ఉందో అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే ఇదైనా ఒకటే. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ అదే కదా, సైన్ టీ అన్నా సైన్ ఎక్స్ అన్నా ఇక్కడ సైన్ టీ ఉంటే మైనస్ కాస్ టీ రాస్తాం, ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఉంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ రాస్తాం. ఇందులో టీ బదులు బి, టీ బదులు ఏ పెడతాం, ఇందులో టీ ఎక్స్ బదులు బి, ఎక్స్, ఈ రెండు ఒకటే కదా. అందుకని టీ డిటి ఉంటే టీ బదులు కంప్లీట్ గా ఎక్స్ రాసే చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటారు. ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ థీటా డి థీటా. ఇట్లా ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ థీటా డి థీటా ఇస్ దేర్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఏ వేరియబుల్ అయినా చేంజ్ చేసి మనం ఏ వేరియబుల్ అయినా టీ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఎక్కడ టీ ఉందో కాకపోతే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. జనరల్ గా ఇది రెండు వచ్చినప్పుడు ఇదిగా రాస్తాం. ఓకేనా, ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సపోజ్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ చూడండి ఒకసారి. ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటాం. చూడండి, సపోజ్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం కదా, అలానే యూ కెన్ టేక్ సబ్స్టిట్యూషన్ హియర్ ఆల్సో. సపోజ్ ఈ ఇంటిగ్రల్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి let us say I have taken x equal to some ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, g of t అని తీసుకున్నాం, let us say. ఓకేనా, మనం x equal to t square, x equal to some ఇలా తీసుకుంటాం కదా. సపోజ్ ఇలా తీసుకున్నాను నేను, x equal to g of t అనే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాను. therefore dx is nothing but g dash t dt. g dash t dt ఈ మొత్తాన్ని నేను t లో కన్వర్ట్ చేస్తాను అన్నమాట. x బదులు g of t రాస్తాను, dx బదులు g dash t రాస్తాను. అంటే ఈ మొత్తం ఇంటిగ్రల్ కూడా t లో రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ t లిమిట్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ x లో ఉంది కాబట్టి x లిమిట్స్ ఉంటాయి. t లోకి మారుస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ t లిమిట్స్. లుక్ ఇట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ రాసుకోవాలి, xt. ఓకేనా, x lower limit corresponds to let us say t limit alpha. t limit alpha అంటే ఇక్కడ x పెట్టి t కనుక్కుంటాం ఏంటది. let us say x equal to a పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ a పెట్టినప్పుడు t వాల్యూ ఆల్ఫా వస్తుంది అనుకోండి. ఇక్కడ let us say x equal to b పెట్టినప్పుడు t బీటా వచ్చింది అనుకోండి. అంటే x ఏ లోయర్ లిమిట్ ఉన్నప్పుడు t లోయర్ లిమిట్ ఆల్ఫా అని, ఇది లోయర్ లిమిట్ t కి, ఇది లోయర్ లిమిట్ అని ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ t లో రాస్తున్నామో t లిమిట్స్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ x లిమిట్స్ ఉండకూడదు, t లిమిట్స్. నౌ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x g of t into dx g dash t dt ఇలా రాయాలి. ఓకేనా, మొత్తం t లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం. t లిమిట్స్ ఏ ఉండాలి ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనం x బదులు t లో రాస్తున్నామో ఇక్కడ మళ్ళీ a టు b రాయకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ t కదా ఉంది, t లిమిట్స్ ఉండాలి. సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడు తీసుకున్నా లిమిట్స్ మార్చేయాలి. చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమే మనం లెట్ us say సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేద్దాం. చూడండి, ఇంటిగ్రల్ ఇందాక ప్రాబ్లం ఏం చేసాము మనం, ఇంటిగ్రల్ π/6 to π/2, π/6 to π/2 cos x divided by sin cube x dx అమ్మ. ఇది మనం చేసింది ఇందాక. డైరెక్ట్ గా ఏం చేసాం, ఈ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కొని ఫైనల్ గా x లో సబ్స్టిట్యూట్, x లో కనుక్కొని x లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి, π/6 to π/2 cot x into cosecant square x. ఇది
So now I am taking cot x equal to t. Cot x equal to t. Cot x equal to t. Now I am differentiating ante cosecant square x dx equal to minus dt. Now ఇక్కడ t లో రాస్తాను మొత్తం. t లిమిట్స్ రాస్తున్నాను చూడండి. సో x ఈక్వల్ టు పై బై 6 అమ్మ. x ఈక్వల్ టు పై బై 6. సో x పై బై 6 ఇక్కడ పెట్టండి. t వాల్యూ ఎంత? √3. x ఈక్వల్ టు పై బై 2. x ఈక్వల్ టు పై బై 2. t లిమిట్ ఎంత? పై బై 2 అంటే 0. సో therefore that is nothing but integral. సో లోయర్ లిమిట్ t ది √3. అంటే x పై బై 6 అయినప్పుడు t వస్తుంది. ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్. ఓకేనా? అంటే t లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ √3 to 0. నౌ రైట్ ఇన్ t. సో t అంటే t ఇంటూ మైనస్ dt. అంటే మనకేమొస్తుంది? మైనస్ టీ స్క్వేర్. ఇంక x లో రాయం. √3 to 0. ఇందాక ఏం చేసామంటే ఫైనల్ గా ఇంటెగ్రల్ కనుక్కొని అప్పర్ లిమిట్ పై బై 2 x ని, లోయర్ లిమిట్ పై బై 6 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ ముందే నేను లిమిట్స్ మార్చేసా. అంటే t లో ఇంటెగ్రల్ రాసిన తర్వాత ఇంక x లో రాయవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆ లిమిట్స్ ఇవేగా ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, 0 పెట్టండి, 0 మైనస్ ఆఫ్ √3 పెట్టండి, మైనస్ 3/2. ఇందాక వచ్చిన వాల్యూనే వస్తుంది. కాకపోతే ఇందాక మైనస్ t స్క్వేర్ బై 2 రాసినాక మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ x బై 2 రాసి పై బై 6 టు పై బై 2 రాసాం. x లిమిట్స్ రాసాం. x లిమిట్స్ కి రాయదలుచుకుంటే x లో రాసి x లిమిట్స్ పెట్టాలి. అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా ఈ మీద అలవాటు చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నా x లిమిట్స్, t limits, and then convert into t integrate, and then t limits here. Then after evaluating the integral, substitute t limits only. Don't substitute x limits, because corresponding x values ki corresponding t values కనుక్కున్నాం కదా. సో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఇందాకట్లా కనుక్కున్నా ఒకటే. ఈ మెథడ్ మనం ఫాలో అవుతాం ఎప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం. జనరల్లీ మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ జనరల్లీ చూడండి, f of x equal to t గాని ఆర్ f of x equal to g of t కానీ తీసుకుంటాం. జనరల్ గా ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, x equal to g of t కానీ అలా తీసుకుంటాం సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా? అంటే x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t తీసుకుంటాం, లేకపోతే f of x equal to t తీసుకుంటాం. హియర్ substitutions functions must be monotonic. Monotonic అంటే అర్థం ఏంటంటే increasing or decreasing. అంటే ఇక్కడ a to b ఉంది కదా, a to b లో తీసుకునే ఫంక్షన్ ఇంక్రీజింగ్ గానీ డిక్రీజింగ్ గానీ ఉండే విధంగా తీసుకుంటాం. చూడండి, సపోజ్ నేను ఇక్కడ cot x equal t తీసుకున్నాను కదా, ఈ cot x అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఆబ్వియస్లీ పై బై 6 టు పై బై 2 లో డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. cot x అంటే ఇలా ఉంటది, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఈ లిమిట్స్ లో మనకి cot x అనేది ఏంటి? డిక్రీజింగ్. జనరల్ గా తీసేసుకుంటాం. మామూలుగా జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి మోనోటానిక్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ x పై బై 6 టు పై బై 2 ఉంటే t లిమిట్స్ రాసాం కదా, √3 to 0. సో పై బై 6 టు పై బై 2 ఉంటే మనకి √3 to 0 వచ్చింది ఇక్కడ t. సో ఇది కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది కూడా డిక్రీజింగ్ ఉంది. √3 to 0 అనేది ఎలా ఉంది? డిక్రీజింగ్ ఉంటుంది. అట్లానే t √3 to 0 తీసుకుంటే మళ్ళా x పై బై 6 టు పై బై 2 వస్తుంది. అలా మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఇంటర్వెల్ లో అది ఇంక్రీజింగ్ గానీ డిక్రీజింగ్ గానీ ఉండే విధంగా తీసుకుంటాం. జనరల్ గా మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లమ్స్
ఎగ్జామ్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకునే విధంగానే ఇస్తారనమాట. అందుకని దీని గురించి పెద్ద వరి కావాల్సిన పని లేదు. జనరల్ గా తీసేసుకుంటే మనకి అవి ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అవుతాయి ఇంటర్వెల్ లో. జనరల్ మెథడ్ ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకునేటప్పుడు మోనోటానిక్ ఫంక్షన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం A to B ఇంటర్వెల్ లో. సో నెక్స్ట్ అంటే ఇది చెక్ చేయవలసిన మామూలు డైరెక్ట్ గా మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లం లోనే అలానే ఇస్తారు లిమిట్స్, పెద్దగా వరి కావాల్సిన పని లేదు. చూడండి, సపోజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడల్లా మనం లిమిట్స్ మార్చేయాలి. ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్వియస్లీ అంతకుముందు తీసుకున్నట్టే log x to the base e equal to t 1 by x dx equal to dt. Now x limits, t limits. So x integral 1 to e 1 to e. So x అంటే 1 అంటే log x ఏమైంది, log 1 0, t 0, x e అయితే ఇదేమైంది 1. అంటే ఇప్పుడు t లిమిట్స్ రాయాలి ఇక్కడ. ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 1 by x dx అంటే dt, t dt. అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇంటెగ్రల్ t లో ఉంది, t లిమిట్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఫిజిక్స్ లో కూడా బాగా యూస్ఫుల్ ఇది, ఇంజనీరింగ్ లోను అన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. 0 to 1 ని రాస్తాం. ఇక్కడ మళ్ళీ 1 to e కాదు, ఇక్కడ t బదులు అసలు log x రాయకూడదు, 0 to 1 రాసినప్పుడు. సో చూడండి, అంటే 1/2 మైనస్ 0 అంటే వాల్యూ ఎంత, 1/2. అట్లా సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఇంటెగ్రల్ ఇంకో ప్రాబ్లం 1 to √3 dx divided by 1 plus x cube whole power 3/2. ఇది అంతకుముందు ఇవాల్యుయేట్ చేసాము ఇండెఫినెట్. సో ఇలాంటివి మనకి రాడికల్ లో ఉన్న హైయెస్ట్ పవర్ కామన్ తీయాలి. 1 to √3 హైయెస్ట్ పవర్ కామన్ తీస్తే బయటికి x², సో x² కామన్ తీస్తే dx డివైడెడ్ బై x³ బయటకు వస్తాం, x³ బయటకు వస్తాం 1/x² plus 1 whole power 3/2. Look at here, x power 2 1/x power 2 1/x³ ఉంది. మనం ఏం చేస్తాం, 1/x² plus 1 equal to t. So now derivative of 1/x power is minus 2/x power n plus 1. Indefinite integrals లో చెప్పే సేమ్ అదే, dx equal to dt. Now dx by x³ equal to minus 1/2 dt. So now t limits you have to write. T limits రాస్తున్నాను చూడండి. x t టేబుల్ రాసుకోవాలి, x and t. So now x equal to 1. If you substitute x equal to 1, you will get 2. X equal to 1 అంటే 1 plus 1 2. Now x equal to √3. X equal to √3 means here 1/3 plus 1. That means you will get 4/3. Now the limits are from t limits అంటే lower limit ఇది, upper limit ఇది. 2 to 4/3. dx by x³ అంటే minus 1/2 dt divided by t power 3/2. Minus half outside. t power minus 3/2 అంటే t power minus 1/2. t power minus 3/2 plus 1 divided by, this is from 2 to 4/3 రాయాలి. ఇంకా మనం t బదులు x రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది 1/√t 4/3 to 2. So 1 by upper limit 4/3 అంటే this is 2/√3 minus 1/2. So therefore you will get √3/2.
root 3 by 2 minus 1 by 2. That is the answer. ఓకేనా, అట్లా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టేబుల్ వేసుకోం t వాల్యూస్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం 0 to pi by 2 dx divided by 2 plus cos x. ఈ ప్రాబ్లం అంతకుముందు చేసాం మనం. ఈ మోడల్స్ dx by a plus b sin x plus c cos x means substitution is tan x by 2 equal to t. సేమ్ అలానే తీసుకోవాలి. సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ సేమ్. tan x by 2 equal to t. So therefore x equal to 2 tan inverse t. 2 tan inverse t means dx is nothing but 2 dt divided by 1 plus t square. 2 dt divided by 1 plus t square. Idi. Now limits x t. Now x equal to 0, t equal to 0, x equal to pi by 2, t equal to 1. Now limits will be 0 to 1. These are t limits. Dx means 2 dt divided by 1 plus t square divided by 2 plus. So 2 plus cos x is nothing but 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. Now 2 outside, 2 integral dt divided by if you look at here 2t square minus t square plus 2 plus 1 and 3 root 3 whole square. That means this is nothing but dx by a square plus x square. 2 into 1 by root 3 tan inverse t by root 3. Limits will be from 0 to 1. ఈ కాన్స్టెంట్ బయట రాసేయచ్చు, లోపల రాసిన బయట రాసిన ఒకటే. కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ లోపల నుంచి కాన్స్టెంట్ బయట రాయండి. ఫంక్షన్ కి లిమిట్స్ రాస్తే చాలు. సో tan inverse 1 by root 3, tan inverse 1 by root 3 అంటే ఎంత? pi by 6 minus tan inverse 0. That means your answer will be pi by 3 root 3. Pi by 3 root 3. అట్లా మనకి t లిమిట్స్ రాసుకొని ఇంకొచ్చిన స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడమే డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ అంటే. నెక్స్ట్ మోడల్. అంతకుముందు ఎలా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నామో సేమ్ అలానే తీసుకోవాలి. సేమ్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి. ఈ చాప్టర్ లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ మోడల్. సపోజ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఒకటి మనం చూద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 2 to 4 root of x square minus 4 divided by x power 4 dx. చూడండి ఈ మోడల్ చూడండి. ఇప్పుడు మనకు అంతకుముందు చెప్పాను రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు a సీకెంట్ థీటా. ఈ ప్రాబ్లం ని రకరకాల మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు. ఒకటి ట్రిగనోమెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుందాం. dx ఏం చేస్తున్నా అంటే x ఈక్వల్ 2 సీకెంట్ థీటా. 2 secant theta ను తీసుకోండి. ఇలా చేద్దాం ఈ మెథడ్ లో. సో therefore dx is nothing but 2 secant theta tan theta d theta. dx అంటే అది మొత్తాన్ని థీటాలో కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు x theta లిమిట్స్ x theta చూడండి. x కనుక 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే theta limit secant theta equal to 1 అంటే theta 0 రాయాలి.
x కనుక 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే secant theta equal to 2 అంటే pi by 3. That means pi by 3. Therefore, what you will get the limits? Integral 0 to pi by 3. So, ఇది lower అమ్మ ఇది upper limit. So, root of చూడండి ఇక్కడ 2 secant theta substitute చేస్తే 4 secant square theta minus 4. 4 secant square theta minus 4 means 2 tan theta. 2 tan theta into dx means 2 secant theta tan theta d theta మొత్తాన్ని thetaలో కన్వర్ట్ చేయాలి డివైడెడ్ బై చూడండి x ఈక్వల్ 2 secant theta రాసాం కదా 16 secant పవర్ 4 theta. సో మొత్తాన్ని thetaలోకి మార్చేసాం చూడండి ఇంటిగ్రెంట్ thetaలో కన్వర్ట్ అయింది. Now look at 4 here 1 by 4 outside. ఒక secant క్యాన్సిల్ ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. పైన tan square theta దీని sin square theta by cos square theta divided by 1 by cos square theta. That means 1 cos square theta will be cancelled. Sin theta into ఒక cos theta పైకి వెళ్ళింది d theta. ఇలా ఇంటిగ్రెంట్ మనకు సింపుల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. పైన కింద 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను 1 by 8 ఇంటిగ్రల్ దిస్ ఇస్ 2 sin theta cos theta అంటే మనం sin 2 theta రాయొచ్చు. sin 2 theta. So integral sin 2 theta is nothing but minus cos 2 theta by 2. Minus cos 2 theta by 2 అంటే minus 1 by 16 outside. Cos constant అంతా బయట రాసేస్తాం 0 to pi by 3. Minus 1 by 8. Minus 1 by 16 correct. Minus cos 2 theta by రాస్తాను కదా 2. So therefore minus 1 by 16 into cos 120 degree minus cos 0 degree. Cos 120 is minus 1 by 2 minus 1. So therefore minus 1 by 16 into minus 3 by 2. So therefore 3 divided by 32. 3 divided by 32. That is the integral answer. అట్లా మనకి ట్రిగనోమెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే థీటాలో రాసుకోవాలి లిమిట్స్. ఇది ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో అందులో వస్తే లిమిట్స్. అట్లా మనకి హౌ టు ఇవాల్యుయేట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ బై టేకింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇంకో మోడల్ చూద్దాం. Integral 1 to 37 pi into sine of pi log x to the base e divided by x. Take another example. Integral 1 to 37 pi into sine pi log x to the base e. So 1 by x ఉంది కాబట్టి దీని సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకో. Pi log x to the base e equal to t. That means derivative is pi by x dx equal to dt. Pi by x dx equal to dt. దీన్ని తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మామూలుగా x లోనే ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను చూడండి. లిమిట్స్ మార్చకుండా ఫైనల్ గా x లోనే పెట్టి చేస్తున్నాం చూడండి. సో డైరెక్ట్ గా లిమిట్స్ మార్చట్లా చూడండి. లిమిట్స్ మార్చం అంటే x లో ఫైనల్ గా ఆన్సర్ రాస్తాం చూడండి. pi by x dx ఎంత dt. అదే కరెక్ట్ ఈక్వల్ టు t.
పై బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ డిటి మార్చట్లేదు అనమాట. అంటే sin t ఇలానే రాస్తాను. పై బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే డిటి కదా, డిటి డైరెక్ట్ గా దీని ఇంటిగ్రేషన్ రాస్తున్నా మైనస్ కాస్ టీ, నో ప్రాబ్లం. సో టీ అంటే రాయాలప్పుడు. సో టీ అంటే మనకి, సో టీ అంటే రాయాలి కాస్ ఆఫ్ పై లాగ్ ఎక్స్. ఓకేనా? సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు మనం. లిమిట్స్ ఆర్ వాట్ 1 to 37 పై, 1 to 37 పై. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇలా. ఇలా డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేశాను, టీ లిమిట్స్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, డైరెక్ట్ గా చేసి మొత్తం ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇది ఉంది కదా మైనస్ కాస్ ఆఫ్ పై లాగ్, ఇక్కడ టీ రాస్తున్నా అంటే ఎక్స్ లిమిట్స్ రాయాలి. అంటే ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ మైనస్ కాస్ ఆఫ్ పై లాగ్ 37 పై టు ద బేస్ ఈ మైనస్ మైనస్ 1 అంటే 0. ఇది ఆన్సర్. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ టీ లిమిట్స్ మార్చినా మీకు టీలో ఉంటుంది, అలాగే అదే వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ రాసిన తర్వాత టీ బదులు పై లాగ్ ఎక్స్ పెట్టేసి 1 to 37 పై ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఫైనల్ ఇంటిగ్రెంట్ ఎక్స్ లో ఉంది, ఎక్స్ లో రాశారు, అర్థమైంది కదా. అప్పుడు ఎక్స్ లిమిట్స్ రాసుకోవాలి. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడే ఎక్స్ టీ పెట్టుకొని ఇక్కడ టీ లిమిట్స్ పెట్టుకొని సైన్ టీ రాసుకొని ఇక్కడ టీ లిమిట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా ఒకటే. జనరల్ గా ఏంటంటే టీ లిమిట్స్ మార్చుకొని మనం చేస్తాం ప్రాబ్లం. దీని వాల్యూ ఇంకేమి రాదు, ఇంకా అదే ఆన్సర్. మైనస్ కాస్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ ఇదే ఆన్సర్. ఇంకా అర్థమైంది కదా. అంటే ఇది వాల్యూ రాదుగా మనకి, ఇంకా అది వాల్యూ అంటే ఇంకా అదే. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇంటెగ్రల్. ఈ మోడల్ కూడా మనం ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చూసాం. sin x plus cos x divided by 9 plus 16 sin 2x dx. ఈ మోడల్ కూడా చూసాం. పైన sin x plus cos x ఉన్నప్పుడు sin 2x లాగా అని చెప్పా, sin x minus sin 2x. sin 2x equals to, అందులో జూమ్ క్లాస్ దానికి చేయొద్దని చెప్పే కదా. ఏంది సార్ రాస్తున్నాం. దీనికి చేయి, దీనికి చెయ్యి. ఒకళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు వీడియో పంపిస్తా చూడు, యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు కదా. నేను ఆల్రెడీ పిల్లలతో మెసేజ్ పెట్టుకొని చెప్తున్నాను.
ఒకరిద్దరు చెప్తూ ఉంటారు, నాకు పిల్లలు మెసేజ్ పెడుతూనే ఉన్నారు ఇక్కడ బాగోపోతే నాకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. చూడు sin 2x ఈక్వల్స్ టు, ఇది ప్లస్ లో ఉంటే కనుక మైనస్ లో రాయండి, 1 మైనస్ ఆఫ్ sin x మైనస్ cos x హోల్ స్క్వేర్. సో పైన sin x ప్లస్ cos x ఉంటే కనుక sin 2x ని 1 మైనస్ ఆఫ్ sin x మైనస్ cos x హోల్ స్క్వేర్ అని రాయాలి. 0 to pi by 4 sin x plus cos x dx divided by 9 plus 16 into 1 minus of sin x minus cos x whole square. So minus లో రాయండి దీన్ని, ఇంటిగ్రేట్. మైనస్ లో రాస్తే ఏంటంటే sin x minus cos x equal to t. ఈక్వల్ టీ తీసుకో. therefore డెరివేటివ్ రాస్తే ఇది cos x, దీని డెరివేటివ్ sin x dx ఈక్వల్ టు dt. సో చూడండి sin x ప్లస్ cos x dx అంటే dt అయిపోయింది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ మార్చాలి, x limit, t limit, x limit, t limit. So now x equal to 0, x equal to 0 అయితే 0 minus 1, t limit will be minus 1, x equal to pi by 4, x equal to pi by 4 అయితే 1 by root 2 minus 1 by root 2, 0. So therefore t limits will be from minus 1 to 0, minus 1 to 0, sin x plus cos x dx dt divided by 9 plus 16 into 1 minus t square, 1 minus t square. That means integral minus 1 to 0, this is 25 minus 16 t square, 25 minus 16 t square. ఇది ఎలా ఉందంటే a square minus x square లా ఉంది. x square, a square minus x square అంటే t square కోఎఫిషియంట్ 1 చేసుకోండి, 1 by 16 into integral minus 1 to 0 dt divided by so 25 by 16 means 5 by 4 whole square minus t square. ఇది dx by a square minus x square formula, 1 by 16 into 1 by 2a log a plus x 5 by 4 plus t divided by 5 by 4 minus t minus 1 to 0, minus 1 to 0. They'll cancel this, 4 ones, 4 fours. So that means here, so 5 into 8
1/40 log. సో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5/4 డివైడెడ్ బై 5/4 1 minus log zero substitute minus 1 first. So first minus 1 log. So 5/4 minus 1 divided by 5/4 plus 1. And 5/4 minus 1 and 1/4 divided by 9/4. And 1/9 you will get 1/9 minus ఇది మైనస్ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది మైనస్ ప్లస్ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే log 1. ఇది ముందు రాస్తే log 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే log 1 మైనస్ log 1/9 టు ద బేస్ e. సో log 1 అంటే 0, ఇదంటే 3^-2. 3^-2 అంటే -1 into -2 అవుట్ సైడ్ -2 log 3 square. So therefore this is nothing but 1/20 log 3 to the base e. అట్లా మనకు అంతకుముందు ఇలా చేసాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా sin x plus cos x ఉన్నప్పుడు sin to x ని 1 minus of sin x minus cos x whole square రాయాలి. అట్లానే పైన sin x minus cos x ఉన్నప్పుడు కింద sin to x ని sin x plus cos x whole square minus 1 అని రాయాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. చూడండి అట్లా మనకి బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ So next integral 2 to 3 2x power 5 plus x power 4 minus 2x cube problem plus 2x square plus 1 divided by x square plus 1 into x power 4 minus 1 dx. చూడండి ఒకసారి. Look at this integral. So look at. So now this integral I am taking from here and here. ఈ టర్మ్ నుంచి 2x cube కామన్ తీయండి. 2x cube కామన్ తీయండి. 2x cube into x square minus 1 plus ఈ మూడు క్లబ్ చేయండి. x power 4 plus 2x square plus 1 అంటే అది x square plus 1 whole square right dx divided by చూడండి ఈ రెండిట్లో నుంచి 2x cube కామన్ తీసారు. దిస్ ఈజ్ x square and this is 1 x square minus 1 x power 4 plus 2x square plus 1 అంటే x square plus 1 whole square. So x square plus 1 into చూడండి దీని x square plus 1 into x square దీని x square plus 1 into x square minus 1 అంటే x square plus 1 whole square
into x square minus 1 dx. So కింద దాన్ని x square plus 1 whole square into x square minus 1 dx అని రాయొచ్చు. So therefore split చేయండి. This divide by this రాస్తే x square minus 1 cancel అవుతుంది. So this divide by this రాస్తే x square minus 1 cancel. 2 to 3 2x cube dx divided by 2x cube dx divided by x square minus 1 cancel. X square plus 1 whole square plus ఇది split చేయండి. Integral 2 to 3 1 by x square minus 1 dx. ఇలా మనకు రెండు ఇంటెగ్రల్స్ గా స్ప్లిట్ అయ్యింది. Let us say first integral is I1, second integral is I2. First integral is I1, second integral is I2. I1 equals to ఇది evaluate చేద్దాం. I1 2x cube dx divided by x square plus 1 whole square. సో దీన్ని evaluate చేయాలంటే చూడండి, x square plus 1 డెరివేటివ్ ఎంత 2x ఇంటిగ్రల్ 2 to 3. దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే x square into 2x dx divided by x square plus 1 whole square dx. X square plus 1 whole square dx. X square plus 1 equal to t. 2x dx అంటే ఎంత dt. చూడు 2x dx అంటే ఎంత dt. Now t limits. x ఇక్కడ t ఇక్కడ. x is what 2. x 2 పెడితే t is nothing but 2 square plus 1 అంటే 5. సో x 3 పెట్టింది. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని t లోకి మార్చబోతున్నాం. సో x equal 3 పెడితే 9 plus 1 10. 9 plus 1 10. Therefore integral. So 2 to 3 అంటే 5 to 10. 5 to 10. ఇక్కడ 2x dx అంటే dt రాయొచ్చు. x square అంటే ఏం రాయాలి t minus 1. t minus 1 into dt divided by t square. t square. Therefore split చేయండి integral. 5 to 10. Integral 5 to 10 1 by t ఒక ఇంటెగ్రల్ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ 1 by t square dt. 1 by t square dt. ఇంటెగ్రల్ 1 by t అంటే మనకు స్టాండర్డ్ రూల్ అమ్మా. log modulus t. 5 to 10 minus. సో ఇంటెగ్రల్ 1 by t square అంటే minus 1 by t. అంటే ఇది 5 to 10 ఇది 5 to 10 1 by t. 5 to 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి. ఇదంటే log 10 ఫస్ట్ ఇంటెగ్రల్ log 10 to the base e minus log 5 to the base e. చూడండి log 10 minus log 5 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 10 minus 1 by 5. 1 by 10 minus 1 by 5. Therefore I1 వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. I1 ఇంటెగ్రల్ ఏమొస్తుంది I1 equals to log 2.
log m minus log n అంటే log of m by n. 10 by 5 అంటే 2 10 by 5 అంటే 2. సో 1 by 10 minus 1 by 5. 10 LCM తీసుకుంటే మనకి 10 LCM తీసుకుంటే 1 minus 2 divided by 10 అంటే minus 1 by 10. సో I1 వాల్యూ వచ్చేసరికి log 2 to the base e minus 1 by 10. సో therefore I2 అంటే ఇంటిగ్రల్ మనం తీసుకుంది ఇది I2 తీసుకోండి I2 ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ 2 to 3 ఇది ఎలా ఉంది డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో ఉంది x square minus 1 square dx x square minus 1 square dx. This is nothing but 1 by 2 into a log e modulus x minus a x plus a plus c 2 to 3. So this is nothing but 1 by 2 into 3 substitute చేయండి log 3 substitute చేస్తే 2 divided by 4 అంటే 1 by చూడండి 3 substitute చేస్తే 2 divided by 4 minus సో minus 2 substitute చేస్తే log 1 అన్నమాట 0. ఫార్ములా dx by x square minus a square అంటే 1 by 2a log x minus a by x plus a అన్నమాట. సో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 divided by 4 minus log 1 అంటే 0. ఇది 2 power minus 1 2 power minus 1 అంటే minus 1 by 2 log minus బయటకు వస్తుంది. సో I2 value is nothing but minus 1 by 2 log 2 to the base e. Okay. So therefore I1 plus I2 అంటే your answer log 2 to the base e minus 1 by 10 plus minus 1 by 2 okay. So log 2 to the base e minus half log 2 to the base e అంటే half log 2 to the base e minus 1 by 10. That is the integral. ఇక్కడ రెండు ఇంటెగ్రల్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట. ఒక ఇంటెగ్రల్ ఏమో సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని చేసాం, ఇంకొక ఇంటెగ్రల్ డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా dx by x square minus a square అన్నమాట. x square minus a square. దీని లిమిట్స్ 2 to 3 నే ఉంటాయి. ఇందాకంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి లిమిట్స్ మారినాయి. ఇక్కడ 5 to 10 దీని లిమిట్స్ మనకి I2 లో 2 to 3 నే ఉంటాయి. I2 లో లిమిట్స్ మార్చలేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా 1 by 2a log x minus a divided by x plus a. అట్లా డైరెక్ట్ గా అంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లిమిట్స్ మార్చుకొని మనం f of b minus f of a right way definite integrals కాన్సెప్ట్. చూడండి 12:40 వరకు అమ్మ క్లాసు. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా మనం అంతకుముందు చేసినట్టే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని లిమిట్స్ మార్చుకొని చేస్తున్నాం. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇంటిగ్రల్ ఈజీ అయిపోయింది. చూడండి ఈ ప్రాపర్టీస్ పైన ఎక్కువ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు.
చూడండి ప్రాపర్టీ 1 చూడండి ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Integral 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a. ఈ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ ఒకటే అన్నమాట. అంటే ఈ ఇంటెగ్రల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే in definite integral if we replace x by a minus x అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ f of x dx ఉంది కదా, ఇక్కడ x ప్లేస్ లో ఇదంతా ఒకటే ఉంది, x ప్లేస్ లో a minus x రీప్లేస్ చేస్తే ఒక ఇంటెగ్రల్ వచ్చింది. ఆ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ ఒకటే. అంటే డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ లో x ప్లేస్ లో a minus x రీప్లేస్ చేస్తే ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. దెన్ its value remains same. చూడండి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి. చూడండి 0 to a ఇది తీసుకోండి. టేక్ x equal to a minus t అనే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుందాం. x equal to a minus t అనే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇందులో. సో దేర్ఫోర్ dx అంటే ఎంత minus dt, dx equal to minus dt. Now I am converting into t. So x t limits. చూడండి x ప్లేస్ లో 0 పెడితే x ప్లేస్ లో 0 పెట్టామనుకో, 0 పెడితే t ఎంత a, x ప్లేస్ లో a పెడితే t వాల్యూ ఎంత 0, t వాల్యూ ఎంత 0. దేర్ఫోర్ ఇంటెగ్రల్ చూడండి x ప్లేస్ లో 0 పెడితే ఇది a, ఇక్కడ a రాయండి. హలో అవును ఎవరండి మీరు? నేను కాదండి సుపీరియర్, పైన వాళ్ళు చెప్తారు మాకు, పైన వాళ్ళు చెప్తారండి మాకు. అవును మెసేజ్ పెడతాను నెంబర్ మాట్లాడు. సో ఇక్కడ x ఈక్వల్ 0 పెడితే t వాల్యూ చూడండి, x ఈక్వల్ 0 పెడితే t వాల్యూ a, x ఈక్వల్ a పెడితే ఇక్కడ t వాల్యూ 0. అంటే లిమిట్స్ విల్ బి ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ a, అప్పర్ లిమిట్ 0. f of x బదులు a మైనస్ t రాయండి ఇంటూ dx అంటే మైనస్ dt. Now look at. So this is nothing but minus integral a to 0 f of a minus t dt. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను, లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన ద్వారా మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ ఎప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేసినా మైనస్ రాయాలి. f of a minus t dt. So therefore minus into minus plus 0 to a f of a minus t dt. చూడండి ఇక్కడ t ప్లేస్ లో మనం x రీప్లేస్ చేసినా అదే ఇంటిగ్రల్ ఉంటుంది. మొత్తం t ప్లేస్ లో x రాయండి, t అయినా x అయినా ఒకటే. t ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ x రాసేయచ్చు. మైనస్ x dx. ఈ మొత్తంలో t బదులు x రాయండి, t
t బదులు x అంటే ఇక్కడ f of a minus x into dx. ఈ ఇంటెగ్రల్ అయినా ఈ ఇంటెగ్రల్ అయినా ఒకటే. therefore చూడండి ప్రాపర్టీ integral 0 to a f of x dx equals to integral 0 to a f of a minus x dx. అంటే ఏంటంటే ఒక ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఈ ఇంటెగ్రల్ లో 0 to a లోయర్ లిమిట్ 0 ఉండాలి, అప్పర్ లిమిట్ a ఉండాలి. x ప్లేస్ లో గనక a minus x రీప్లేస్ చేస్తే ఈ ఇంటెగ్రల్ వచ్చింది. ఈ ఇంటెగ్రల్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ. ఇంటెగ్రల్ 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. సో ప్రాపర్టీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఎలా యూజ్ చేయాలో చూడండి. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. చూడండి ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x into 1 minus x whole power 10 dx ఇలా ఉంది. ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x into 1 minus x whole power 10. సో ఇది 1 minus x whole power 10 ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే కష్టం. రీప్లేస్ x by a minus x అంటే a అంటే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ a అంటే ఎంత 1. ఇందులో రీప్లేస్ x by 1 minus x, then integral will remain same. ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x ప్లేస్ లో 1 minus x రాయండి. 1 minus of 1 minus x whole power 10. According to the property integral 0 to a f of x ఇది. ఇంటెగ్రల్ 0 to a f of a minus x అంటే 1 minus x అంటే replace x by 1 minus x. If you replace x by 1 minus x here, this integral and this integral value will be same. So integral 0 to 1 చూడండి ఇది సింప్లిఫై అయిపోయింది. 1 minus x into x to the power 10 dx. చూడండి ఇది ఈజీ మనకి వాల్యుయేట్ చేయడం. ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x power 10 minus x power 11. చూడండి ఈజీ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ పవర్ ఫ్రీ అయింది. ఇక్కడ పవర్ మనకి ఇక్కడ 1 మైనస్ అంటే x వచ్చేసింది. ఇక్కడ x అంటే ఈజీ కదా, మల్టిప్లై చేయొచ్చు. అంటే therefore x power 11 divided by x power 11 0 to 1. That means 1 by 11 minus 1 by 12. Therefore LCM తీస్తే 1 divided by 11 into 12. So 11 to 12 అంటే 11 to 22, 132. That is the answer. Like that, integral 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. If we replace x by a minus x, then integral will remain same.